Good morning, students. In our previous video, we have discussed identity of the variable or object. Today, we are going to discuss type of the variable. In Python, each value is an object and has a data type associated with it. Data type of a value refers to the value it has and the allowable operations on those values. What do you mean by data type? The type of data that can be stored in a variable is known as its data type. ഇവിടെ x എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാല്യൂ x equal to 10, x equal to 3. ഈ 3 എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ടൈപ്പ് ആണെന്ന്, ഇൻറ്റിജർ ആണോ ഡെസിമൽ വാല്യൂസ് ആണോ അതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഡേറ്റയുടെ ടൈപ്പ് ഏതാണ്, ഈ 3 ഏത് ടൈപ്പാ, ഇൻറ്റിജർ, അതിനെയാണ് ഇൻറ്റിജർ, അതാണ് നമ്മുടെ ഡേറ്റ ടൈപ്പ്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ? The type of data or value, data value that can be stored in a variable is known as its data type. The main data types used in Python are: first one numbers, second one string, third one bool, and fourth one none. First one number. Number data type stores numerical values. Python support 3 types of built-in numeric data types. First one integer, second one float, and third one numbers. Data types numbers type കാണുമെന്ന് പറഞ്ഞു, string കാണുമെന്ന് പറഞ്ഞു, bool കാണുമെന്ന് പറഞ്ഞു, none. അതിലെ first one ആണ് number. Number values, numeric valuesനെ represent ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും number. ആ number തന്നെ മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. First one integer, second one float, and third one complex number. Then first one integer or int. Integer represents whole numbers without any fractional part. They can be positive or negative and have unlimited size in Python. Thus, while working with integers, we need not worry about the size of the integer, as a very big sized integer is automatically handled by Python. While writing a large integer value, do not use commas to separate digits. Okay. Integer values എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, വോൾ നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും, ഫ്രാക്ഷണൽ പാർട്ട് കാണത്തില്ല. 10, 20, 30 ഡെസിമൽ കാണത്തില്ല. ഡെസിമൽ വാല്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെയായിരിക്കും, 10.5 അങ്ങനെയുള്ള വാല്യൂസ് ആയിരിക്കുമല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്റിജർ പാർട്ട്, ഇന്റിജർ വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും. വോൾ നമ്പേഴ്സ് അറിയാമല്ലോ, 0, 1, 2, 3, അതായിരിക്കും നമ്മുടെ ഇന്റിജർ ഡേറ്റ ടൈപ്പ്. പോസിറ്റീവ് ആകാം, നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും, അൺലിമിറ്റഡ് സൈസും ആയിരിക്കും, എത്ര വേണേലും നമുക്ക് കൊടുക്കാം, 8, 9, 9, 9, 9, 9. പക്ഷേ നമ്മൾ സാധാരണ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോമാസ് യൂസ് ചെയ്ത് ഇവിടെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യത്തില്ല ഒന്നിലും. നമ്മൾ 1000 എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ 1,000 അല്ലേ ഇടുന്നത്, അങ്ങനെ കോമാസ് നമ്മൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യത്തില്ല. Okay, while writing a large integer value, do not use commas to separate digits. Okay, next one, float. Floating point numbers denote real numbers or floating point values, that is numbers with a fractional part. Floating point numbers are written with a decimal point that separates the integer from the fractional numbers. Examples of floating point numbers are 10.25, 30.50, 88,999.00. For decimal values ne represent ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നമ്മളുടെ float data type. Then third one, complex numbers. Complex numbers in Python are made up of pairs of real and imaginary numbers. They take in the form x plus ij, where x is a float and the real part of the complex number. On the other hand, yj, where y is a float and j
or its lowercase indicates the or the float j, capital J or lowercase indicates the square root of an imaginary number -1. This makes y the imaginary part of the complex number. Some examples of complex numbers: x equal to 2 plus yj, 3 plus 2j, etc. x പ്ലസ് വൈ ജെ ഫോർമാറ്റിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടുവിലൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ മാത്സുകാർ ഒരു ചാപ്റ്റർ പഠിക്കും, എക്സ് പ്ലസ് വൈ ജെ, 2 പ്ലസ് വൈ ജെ ഇങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. എക്സ് പ്ലസ് ഐ ജെ ഫോർമാറ്റിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഗോ ടു പൈതൺ ഐഡിൽ. പൈതൺ ഐഡിൽ x equal to 2 plus 5j. okay, print ഈ 2 എന്ന് പറയുന്നത് റിയൽ പാർട്ടും ഈ 5 എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും നമ്മുടെ ഇമാജിനറി പാർട്ടും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് പ്രിന്റ് എക്സ് ഡോട്ട് റിയൽ, എക്സിന്റെ റിയൽ പാർട്ട് കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 കാണാൻ വേണ്ടി, കോമ എക്സ് ഡോട്ട് ഇമാജിനറി, ഇമാജിനറി പാർട്ടിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന IMAG. ഇതൊക്കെ ബിൽറ്റ് ഇൻ ഡേറ്റ ടൈപ്സ് ആയിരിക്കും. ബിൽറ്റ് ഇൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിസ്റ്റത്തിൽ തന്നെ ഉള്ളതാണ്. അതാണ് ഞാനിങ്ങനെ അടിക്കുമ്പം തന്നെ കാണിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, എക്സ് ഡോട്ട് റിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തോ റിയൽ പാർട്ട് 2 ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും. ഇമാജിനറി പാർട്ട് ഏതാ 5, അതാണ് എക്സ് ഡോട്ട് ഇമാജ്. ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റിലായിരിക്കും വാല്യൂസ് കാണുന്നത്. നോക്കാം, 2.0 കണ്ടോ, റിയൽ പാർട്ട് പോയിന്റ് വാല്യൂസിലാണ് കാണിക്കുന്നത്. 5.0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലോട്ടിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും വാല്യൂസ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, എക്സ് is a float and the real part of the complex number. On the other side yj, where y is the float and j indicates the square root of an imaginary number -1. okay, clear? x plus ij ഫോർമാറ്റിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നമ്മുടെ കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ. നെക്സ്റ്റ് ബി, str or string. A string is a sequence of characters that can be a combination of letters, numbers and special symbols enclosed within quotation marks, single or double or triple quotes. These quotes are not part of the string. They only define the starting and ending of the string. A string may have any character, sign or even space in between them. Example, hello Python. ഇത്രയുമായിരിക്കും നമ്മുടെ സ്ട്രിങ്. സ്ട്രിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആകാൻ, ലെറ്റേഴ്സ്, നമ്പേഴ്സ് ഏതെങ്കിലും സ്പേസ് വരെ ആകാം. പക്ഷെ ഈ കോഡ്സ് നമ്മുടെ സ്ട്രിങ് അല്ല, ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡബിൾ കോഡ്സ്. ഓക്കെ, ഗോ ടു പൈതൺ ഐഡിൽ. str equal to ട്രിപ്പിൾ കോഡ്സ്, സിംഗിൾ കോഡ്സിലും വേണേ കൊടുക്കാം, ഹലോ പൈത്തൺ. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ തന്നെ വേണം എൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. then print str hello python. ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ സ്ട്രിങ് വാല്യൂസ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് bool. Boolean data type represent one of the two possible values, true or false. Any expression which can be true or false has the data type bool. ബൂളിലെ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ട്രൂവോ ഫോൾസോ മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ. നമുക്കൊരു എന്തെങ്കിലും വാല്യൂസ് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് എന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയായിരിക്കും നമ്മൾ ബൂൾ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. എക്സാമ്പിൾ, x equal to 5 greater than 2. Print x true. 5 greater than 2 ആയതുകൊണ്ട് ട്രൂ
ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തു. കണ്ടോ? ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയ കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ എക്സിലെ വാല്യൂ ട്രൂ എന്നും, ഫോൾസ് നോക്കുക. എക്സ് ഈക്വൽ ടു 2 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 6 ട്രൂ ആണോ? പ്രിന്റ് എക്സ് റിട്ടേൺസ് ഫോൾസ്. ഓക്കെ, ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് മാത്രമായിരിക്കും അതിൽ കിട്ടുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, നൺ. This is a special data type with a single value. It is used to signify the absence of value or condition evaluating to false in a situation. It is represented by none. Python does not display anything when we give a command to display the value of the variable containing value as none. On the other hand, none will be displayed by printing the value of the variable contain none using print statement. നമുക്കൊരു none value കിട്ടുന്നത് നോക്കാം. Value 1 equal to 20. Value 2 equal to none. N capital letter ആണ് none. Okay. വാല്യൂ പ്രിന്റ് എന്ന് വേണേലും കൊടുക്കാം. വാല്യൂ 1 20 ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തു. വാല്യൂ 2 ഒന്നും തന്നെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തില്ല. does not display anything when we give a command to display the value of a variable containing value as none. none എന്ന് വാല്യൂ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും തന്നെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യത്തില്ല. ഓക്കെ, nothing get displayed. ഓക്കെ, പ്രിന്റ് വാല്യൂയിലും കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രിന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ് ടു ഡിസ്പ്ലേ നൺ വാല്യൂസ് ആസ് ഷോൺ ബിലോ. താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് പ്രിന്റ് വാല്യൂ 2 ഇങ്ങനെ വേണേലും കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, ക്ലിയർ? നെക്സ്റ്റ്, ടൈപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ. യൂസ് ദ ടൈപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ ടു നോ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡേറ്റ യു ആർ വർക്കിംഗ് വിത്ത്. It is used to return the data type of a value. നമ്മുടെ ഏതാണോ 10ന്റെ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നമ്മുടെ ടൈപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഗോ ടു പൈത്തൺ ഐഡിൽ. ടൈപ്പ് ഓഫ് 10 ഇന്റ് ടൈപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് ടൈപ്പ്. നെക്സ്റ്റ്, ടൈപ്പ് ഓഫ് 3.5 ഫ്ലോട്ടിംഗ് ടൈപ്പ് വാല്യൂസ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തു. നെക്സ്റ്റ്, നമുക്ക് ഒരു സ്ട്രിങ് വാല്യൂസ് ആണ് റിട്ടേൺ ചെയ്യണമെങ്കിലോ ടൈപ്പ് ഓഫ് സിംഗിൾ കോട്ട്സിൽ കൊടുക്കുക സ്ട്രിങ്. ഞാൻ ടൈപ്പ് ഓഫ് സിംഗിൾ കോട്ട്സിൽ എന്ത് കൊടുത്താലും നമ്പേഴ്സ് കൊടുത്താലും അത് സ്ട്രിങ് ആയിട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും അത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ? Thus we have come to the end of today's session. Today we have learned data types. Okay, thank you.